network-based design and internet-enabled system of Module 6 from Embedded System. Designing a distributed embedded system around a network involves some of the same design tasks we face in accelerated system. When we designing a distributed network, we must consider scheduling and allocation of communication. We must schedule the computation in time and allocate them to peers. When we designing embedded networks, mainly is for low cost, so it do not provide extremely high communication speed. If we are not careful, the network can become bottleneck in the system design. നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അലോക്കേറ്റ് പ്രൊസസ്സർ എലമെൻറ്റ്സിലൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. സാധാരണ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലോ കോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ലോ കോസ്റ്റ് ടാസ്ക് വേണ്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. So another aspect എന്ന് പറയുന്നത് we need to analyze the performance of network. We must know how to determine the delay incurred by transmitting a message. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഡിലേ ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ മെസ്സേജസ് എല്ലാം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഡിലേ കാൽക്കുലേഷൻ, അതാണ് നമ്മൾ അനദർ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റ് വരുന്നത്. സോ ഹിയർ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ മെസ്സേജസ് ആർ സെൻഡ് റിയലബിളി and we do not have a retransmit a message. Then the message delay can be calculated for a single message with no condition as Tm is equal to Tx plus Tn plus Tr. Here Tm is the message delay, Tx and Tr are the Tx is the transmitter side overhead, Tr is the receiver side overhead, and Tn is the network transmission time. Using this equation we can calculate or analyze the message delay. Here we are calculating the message delay for a I2C message. Here the bus is synchronized bus, and here it runs at 100 kilobytes per second, and it want to send a message size or data is 8 bits. And first we need to compute the number of bits in the complete packets. That can be calculated using the sum of start bit plus address plus data plus stop bit. അപ്പോൾ I2C ബസ്സിൻ്റെ നമുക്ക് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് അറിയാം. സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് കാണും ആദ്യം, ദെൻ അഡ്രസ്സ് കാണും, ദെൻ ഡാറ്റ, ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ്. സോ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ്സ് ആർ 1 bit, ആൻഡ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ 7 bit, 1 bit റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ടോട്ടൽ 8 bit. ദെൻ ഡാറ്റ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 8 bit ആണ്. സോ ടോട്ടൽ 1 packet containing 18 bits. സോ ടൈം required to transmit that packet is Tn is equal to n packet into t bits. സോ നമുക്ക് അറിയാം 18 ബിറ്റ്സ് ആണ്. സോ 100 കിലോബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് റേറ്റിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 1.8 ഇൻറ്റു 10 raised to -4. ഹിയർ 1.18 ഇൻറ്റു ടി ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ 1/100 kilobytes വരും. സോ ലൈക്സ് Tn is equal to 1.8 into 10 raised to -4. Here we are assuming that 20 instructions are executed by the transmitter and receiver. Then overhead occurs at 8 megahertz. So 20 instruction ആണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ ഓവർഹെഡ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 20 instruction into 8 megahertz, that is converted to second, that is 1/8 megahertz, that is 0.125 into 10 raised to -6, that will be 2.5 into 10 raised to -6. So total time message delay is equal to Tm is equal to Tx, that is 2.5 into 10 raised to -6 plus Tn, that is 1.8 into 10 raised to -6 plus Tr 2.5 into 10 raised to -6, that is equal to 1.85 into 10 raised to -4. This is the message delay for an I2C message. Here overhead is less than 3% of total message time in this case. Then if a message can interfere with each other in the network, so analyzing the communication delay becomes difficult. There is some chances there is an interface in the network.
So the delay calculation is more difficult. Here we need, because we must wait for the network to become available and then transmit the messages. So the message delay can be calculated using ty is equal to td plus tm. So നമ്മളൊരു മെസ്സേജിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒക്കർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മെസ്സേജ് നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഡിലേ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അവൈലബിലിറ്റി ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദി നെറ്റ്വർക്ക് ടു ബിക്കം അവൈലബിൾ ആണ്. So ഈ network availability delay depends on the type of arbitration. So there are two types of arbitrations are there: fixed priority arbitration and fair arbitration. Fixed priority arbitration, the network availability delay is unbounded. നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫിക്സഡ് പ്രയോറിറ്റി ആർബിട്രേഷൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എത്ര ടൈമാണെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ ഫെയർ ആർബിട്രേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഡിലേ ബൗണ്ടഡ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് റോബിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. ആ ടൈം സ്ലോട്ടിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. ഫോർ എൻ ഡിവൈസ് ദ വേസ്റ്റ് കേസ് നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഡിലേ ഈസ് n into tx plus trb. tx is the transmitter overhead and tarb is the delay incurred for arbitration. So is TARB is more compared to transmission time. Then another case എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ in most networks we cannot interrupt a packet transmission to take over the network for a higher priority packets. As a result, network exhibits priority inversion. So priority inversion എന്ന് പറയുന്നത് when a lower priority messages is on the network is effectively allocated to the lower priority messages, allowing it to block higher priority messages. നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക് ആണ് എപ്പോഴും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ലോവർ പ്രയോറിറ്റിക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രയോറിറ്റി ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നെറ്റ്വർക്കിൽ ലോവർ മെസ്സേജസ് പ്രയോറിറ്റി മെസ്സേജസ് ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹയർ പ്രയോറിറ്റി മെസ്സേജിനെ എപ്പോഴും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് ഡെഡ് ലോക്ക് ഒക്കെ അറിയില്ല. പക്ഷേ എന്താ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടുന്ന കേസിലെല്ലാം സ്ലോ ഡൗൺ ആവും. അപ്പോൾ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ക്രിട്ടിക്കൽ കേസസ് വരുന്ന കേസിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ സ്ലോ ഡൗൺ ആവും. അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അനലൈസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ബിഹേവിയർ ടു ഡിറ്റർമിൻ വെദർ ദ പ്രയോറിറ്റി ഇൻവേർഷൻ കോസസ് സം മെസ്സേജസ് ടു ബി ഡിലേഡ് ഫോർ ടു ലോങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയോറിറ്റി ഇൻവേർഷൻ മൂലം ഏതെങ്കിലും മെസ്സേജസ് കുറേ നേരം ഡിലേ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ചില കേസസ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അധികം ഡിലേ വരാൻ പാടില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം, എഫക്റ്റീവ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൾട്ടി ഹോപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഹോപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഏതാണോ സോഴ്സ് ആ സോഴ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിത്തൗട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിംഗിൾ ഹോപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Here multi-hop network, here messages are routed through network node to get the destination. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജസ് ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്ക് നോഡ്സിലൂടെ റൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ M1 is in one network and M5 is in another network. If we want to send a message from M1 to M5, then there is no direct path. ഇവിടെ M1ൽ നിന്ന് M5ലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പാത്ത് ഇല്ല. സോ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ M1 ഫസ്റ്റ് സെൻഡ് ടു M3യിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ MP ഈസ് റൂട്ടഡ് ടു M5. അപ്പം M1ൽ നിന്ന് M3യിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് M3യിൽ നിന്നാണ് M5ലേക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്യുക, ഡിഫറെൻറ്റ് നോഡ്സിലൂടെ റൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ റീച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ അനലൈസിങ് ഡിലേ ത്രൂ മൾട്ടി ഹോപ്പ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക, ഡിലേ M3യിൽ റീച്ച് ചെയ്തിട്ട് M5ൽ റീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഡിലേ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ മെസ്സേജ് M3യിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ലോഡ് ഓഫ് M3 ആൻഡ് ഓൾസോ ദ അതർ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹാൻഡിൽഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഈ അതർ മെസ്സേജ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ലോഡ് M3ൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ലോഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഡിലേ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്.
So another എന്ന് പറയുന്നത് if there is a more than one network we must allocate communication to the network. ഇപ്പോൾ more than one network ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. ഹിയർ നമ്മൾ എന്താണ്, ലോവർ പ്രയോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മൾട്ടിപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്കിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ദെൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. If we change the allocation of computation, it's also change the scheduling of process on those PCs, and also it's change the schedules of PCs with which they communicate. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അലോക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ അലോക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിലെ പിയിലേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പ്രോസസ്സും ചേഞ്ച് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിവൈസിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾസും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സ്ലോവർ പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമ്മളൊക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണം, ആ പ്രോസസ്സ് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ആ വാല്യൂ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും എല്ലാം നമ്മൾ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ എന്താണ് സ്ലോ ആകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്ററായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് സ്ലോ പി വെച്ചിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും, സ്ലോ ഡൗൺ ആവും. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സ്ലോ ഡൗൺ. ഇത്രയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഡിസൈനിൽ വരുന്ന. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇനേബിൾഡ് സിസ്റ്റം. There are different types of distributed embedded system is rapidly emerging. One is internet enabled embedded system and internet appliances. Here we are discussing about the internet and how this internet can be used by the embedded computing system. The internet is not well suited to the real-time task. In a real-time task, we require faster response, but using internet, it will not possible. That means distributed system different areas-ലായിരിക്കും കിടക്കുക. അപ്പോൾ അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്പോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് is very difficult, and it provides a rich environment for non-real-time interaction. The main protocol, fundamental protocol on the internet are Internet Protocol, IP. There are two types of IP. One is IPv4, it containing 32-bit, and second one is IPv6, is containing 128-bit. And Internet Protocol is a connectionless packet-based communication. The main application area for internet-based embedded systems are industrial automation and information appliances. And here we know that Internet Protocol is an internetworking standard. Internet packets will travel over several different networks from source to destination. So IP allows data to flow seamlessly through this network from one end user to another end user. Here IP works at a network layer. നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഒരു ഡാറ്റ നോഡ് എയിൽ നിന്ന് നോഡ് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോഡ് എയിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ വഴി വന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ റീച്ച് ചെയ്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൻ്റെ പാക്കറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ദെൻ അത് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ഫിസിക്കൽ ലെയർ വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോഡ് എ, നോഡ് ബി അനദർ നെറ്റ്വർക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് റൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം റൂട്ടേഴ്സ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും, ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ടേഴ്സ് വഴി സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ പാക്കറ്റ് റീച്ച് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ റൂട്ടറിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് 3 ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത്, ഫിസിക്കൽ ലെയർ, ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ, നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ. ഇപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലാണ് IP ഉള്ളത്. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ലെയേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും റൂട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദ റിമൈനിങ് ലെയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഹിയർ. ദെൻ ത്രൂ റൂട്ടേഴ്സ് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പാക്കറ്റ്സ് നോഡ് ബിയിൽ റീച്ച് ചെയ്യും. നോഡ് ബിയിൽ ഫിസിക്കൽ ലെയർ വഴി ഡാറ്റ ലിങ്ക് വഴി ഇവിടെ വരും, കറസ്പോണ്ടിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റീച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ദ റൂട്ടേഴ്സ് ഫങ്ഷനാലിറ്റി മസ്റ്റ് ഗോ അപ്പ് ദി IP ലെയർ. എ പാക്കറ്റ് മേ ഗോ ത്രൂ സെവറൽ റൂട്ടേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. So the data pass through several layers of the protocol stack. The IP packet data are encapsulated in packet format appropriate to each layer. സോ നമ്മൾ അറിയാം ഓരോ പാക്കറ്റ്സ് ഡാറ്റയും പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ലെയറിലും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും.
അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലാണെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലെ പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് IPൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഹിയർ. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഹെഡർ ആൻഡ് ഡാറ്റ പേലോഡ്. ഹെഡർ കണ്ടെയ്നിങ് ഇസ് വേർഷൻ IPv4 or IPv6. Header length, what is the length of this header. Then service type, is it a connection oriented or connectionless. Then total length of this packet, header and data payload is maximum length എന്ന് പറയുന്നത് 56535 bytes ആണ്. So next identification, flags, fragment offset, then time to leave, and protocols, and which are the protocols are used here. Then checksum, then source address, destination, and padding. These details are contained in the header. Then followed by a data payload. These both are variable length. Then next there is another name, domain name server. Here, names by which user and application typically refers to a internet node. If each node in the internet, there is a node using a name. If we want to communicate with a server, it has we are using www.com. അപ്പം നമ്മൾ ആ സെർവറിനെ നെയിം വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സെർവറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ ഡിവൈസിനും യൂണിക് ID ഉണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് IP അഡ്രസ്. നെറ്റ്വർക്കിലെ ഓരോ ഡിവൈസിനും ഇറ്റ്സ് ഹാസ് എ IP അഡ്രസ്. അപ്പം ആ സെർവറിൻ്റെ നെയിമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് IP അഡ്രസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ആർ യൂസിങ് ഡൊമെയിൻ നെയിം സെർവർ. Then next നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു IP works at the network layer, so it does not guarantee that packet is delivered to its destination, and also it does not guarantee that packet that do arrive may come out of order. So this is referred to as best effort routing. So what is best effort routing means, നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ റിസീവ് ചെയ്തൊന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് റീച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബെസ്റ്റ് എഫോർട്ട് റൂട്ടിംഗ്. സോ നമുക്കറിയാം ഒരു റിയൽ ടൈം പെർഫോമൻസ് IPൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡാണ്. വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ ഈസ് ദ ഡാറ്റ ആർ റൂട്ടഡ് routes of data may change quickly with subsequent packets being routed along very different path with different delays. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്തിലൂടെ പാക്കറ്റ്സിലുള്ള ഓരോ ഡാറ്റയും ഡിഫറെൻറ്റ് പാക്കറ്റ്സിലൂടെ അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട്സിലൂടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്തിലൂടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിലേയിലാണ് ഓരോന്നും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ റിയൽ ടൈം പെർഫോമൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വേൾഡ് വൈഡ് യൂസേജ് പാറ്റേൺസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയൽ ടൈം പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ്. Then here internet also provide high level service built on top of IP. Here there are two main services are the transmission control protocol TCP and user datagram protocol UDP. Here UDP provides a simple network management protocol. SNMP is mainly for network management services, and TCP provides some services for FTP, HTTP, SMTP, and Telnet. These are the protocols. FTP is used for file transfer protocol for transferring the files. HTTP is hypertext transfer protocol for World Wide Web service. For email, we are using SMTP, simple mail transfer protocol, and for remote control and or virtual terminal, we are using Telnet. These are the higher level services provided by the top of IP. Then next is internet application. First is we are told that internet enabled embedded system. Next is internet appliances. Here we are using for different application, printers, home automation system, and security system. In home automation, a home control system allows the house owner to remotely monitor and control home cameras and lights and so on. അപ്പം നമുക്ക് ഹോം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ഓണറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറാസ് ലൈറ്റിനെയെല്ലാം റിമോട്ട്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓൾഡർ കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇനേബിൾഡ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലേസർ പ്രിൻ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസിൽ നിന്നും ആ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രിൻ്ററിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദി പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്. അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം, നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം.
One of the example is here, it is internet video camera. It describes an internet appliances that run Java to provide useful services. Here we use a JavaCam. It's an internet accessible video camera. Here we are using a Java nano kernel device driver. It requires only very little memory, and JavaCam was built from a QuickCam. Is a widely available low-cost video camera for PCs that can send and receive data on a standard PC PAL port. Here is operation like this. This QuickCam, here we are using a applet RAM. Applet web browser run a QuickCam applet. Here there is a HTTP server that returns a page containing a piece of Java code that acts as a applet to talk to the device. അപ്പം ഈ HTTP സെർവർ ഈ ആപ്ലെറ്റിനെ റൺ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വിക്ക് ക്യാമുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്വിക്ക് ക്യാമിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അതാണ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പം ക്വിക്ക് ക്യാംസ് ആപ്ലെറ്റ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് ടു ക്വിക്ക് ക്യാം സെർവർ. ദെൻ ക്വിക്ക് ക്യാം സെർവറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യും. വെബ് ബ്രൗസർ റിക്വസ്റ്റ് എൻ ഇമേജ് ഫ്രം ദി ക്വിക്ക് ക്യാം സെർവർ ഓൺ ദി ക്വിക്ക് ക്യാം. ദിസ് ഈസ് ദി ക്വിക്ക് ക്യാം. ക്വിക്ക് ക്യാമിൽ നിന്ന് ക്വിക്ക് ക്യാം സെർവറിനോട് ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഇമേജ് റിസീവ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇമേജ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി റൺ ഓൺ ദി ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ജാവ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് പാസ് ദി റിക്വസ്റ്റ് ടു ദി ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ. ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ടു ദി ജാവ നാനോ കേർണൽ ടൈം ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ. ദെൻ it will take a image from the QuickCam, and that message will be transmitted to the QuickCam server, and QuickCam server will be send that image to the web browser. This is the working of internet video camera. Then last point is internet security. Connecting an embedded system to an internet opens up the system to the same sort of attacks that are made on PCs and servers every day. അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അറ്റാക്കും പി സിയിലും അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്കിലെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റാക്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഒക്കർ ചെയ്യും. സോ വെൻ എൻ അറ്റാക്ക് ഓൺ ദി എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി എംബഡഡ് പ്രൊസസർ. സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ അറ്റാക്ക് ഈസ് a work infected the computer network of CSX railway, causing all trains in the Washington DC area to be shut down for a half day. Then another attack is a worm disabled the computer based system safety monitoring system at the Davis Base nuclear power plant in Ohio. അപ്പോൾ ഓഹിയോയിലെ ഒരു പവർ പ്ലാന്റിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സേഫ്റ്റി മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ ഒരു വേം ഡിസേബിൾഡ് ആക്കി. അതുപോലെ തന്നെ CSX റെയിൽവേയിൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ വേംസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, വാഷിങ്ടൺ DC ഏരിയയിലേക്കുള്ള എല്ലാ ട്രെയിൻസിനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു ഒരു ഹാഫ് ഡേയിലേക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അറ്റാക്സുകൾ ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് അറ്റാക്സ് ആർ ദർ. സോ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാൻ ബി എൻഫോഴ്സ്ഡ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാക്ക്. സോ ജനറൽ നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് enabled embedded system. So this today's section will be ended here.